हाँ जी दोस्तों, पंजाब साहित्य अकादमी वालों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब साहित्य अकादमी साडे प्रधान डॉक्टर करसोल ते सकत्तर डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा ते उप प्रधान डॉक्टर रवेल सिंह होरां दी अगवाई दे विच बहुत खूबसूरत काम कर रही है। ते अज आपां इस अकादमी वालों महीनेवार करवाए जाते प्रोग्राम बंधनवार दे विच इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे दोस्त बंधनवार दे निरंतर मैंबर ने। बहुत लंबा समा कई साल ये प्रोग्राम भवन दे विच ऑफलाइन हुंदा रहा, पर कोरोना काल तो बाद ये प्रोग्राम ऑनलाइन शुरू किया सी असीं ते इस नूं जल्दी दोबारा फिर असीं ऑफलाइन कर रहे हैं। सो डॉक्टर सरबजीत कौर सूल साडे नाल जल्दी शामिल होणगे, पर साडे सकत्तर ते बहुत उगे चिंतक विद्वान साडा मान डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा जी साडे नाल ने। ते मैं अज दे इस प्रोग्राम दे विच बंधनवार दे तहत जो असीं टॉपिक रखिआ नਵੇਂ सफरियां नाल संवाद। इस नਵੇਂ सफरियां नाल संवाद दे विच ਜਿਹੜੇ सफरी शामिल कीते ने, मैं उन्हां दा बहुत बहुत स्वागत करदा। ते साडे नाल शामिल ने विशेषज्ञ टिप्पणी दे रूप दे विच बहुत प्रसिद्ध लेखक जसमंड जी, जिन्हां दी मुकम्मल इंट्रोडक्शन मैं बाद दे विच करवाऊंगा। ते इहदे नाल नाल साडे नाल शामिल ने गुरनैम मंघाणिया जी, साडे नाल शामिल ने गुरप्रीत पिशौरिया जी, साडे नाल शामिल ने बलदेव कुराईवाला ते साडी बच्ची नवनीत कौर ते होर बहुत सारे दोस्त भी साडे नाल शामिल हो चुके ने। जूम ते भी शामिल हो चुके ने ते फेसबुक ते लाइव दे विच भी शामिल हो चुके ने। सो असीं जसमंड समेत साडे इन्हां सारे सफरियां दा बहुत बहुत स्वागत करदे हां। दोस्तों, ये कायनात बहुत खूबसूरत है। इस कायनात दे विच किन्ने ही रंग ने, किन्नियां ही चीज़ां ने। असीं चाहुंदे होए भी सारियां चीज़ां नूं उवें नहीं देख सकदे जिवें वो चीज़ां हुंदियां ने, ते जिन्नियां नूं देख सकदे आ उन्हां नूं उवें मान नहीं सकदे ते उवें प्रगटा नहीं सकदे हैगे। पर फिर भी दुनिया दे विच बहुत सारे लोक ने जिहड़े इस कायनात नूं मानण जानण लई तुरे होए ने। कोई कोलंबस भारत लभदा लभदा अमेरिका पहुंच जांदा है, कोई वास्को डिगामा, कोई गुलीवर जिंदगी दी थाह पाउण लई सारी जिंदगी सफर दे विच ला दिंदा है। ते इसे तरह साडे नाल जो सफरी ने जसमंड समेत गुरनैब, गुरप्रीत पिशौरिया, बलदेव कुराईवाला ते नवनीत कौर, इन्हां ने भी इस जिंदगी नूं जानण ते समझण लई, इस कायनात नूं समझण लई अपने वल्लों सफर दा रस्ता चुनिया। ते एक लंबा समा इन्हां ने सफर दे विच लाया ते अपने तरीके नाल हरेक ने आपो अपने नज़रिए तो सफर नूं समझण दी कोशिश कीती, कायनात नूं समझण दी कोशिश कीती। इन्हां नाल आपां बहुत सारीआं गल्लां करांगे, पर मैं सब तो पहलां बेनती करूंगा डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा होरां नूं, क्योंकि ये उन्हां दा सुपना सी बंधनवार। उन्हां ने प्रोग्राम कंसीव कीता सी, उन्हां दा ड्रीम प्रोजैक्ट सी जिहड़ा बहुत शानदार ते बहुत खूबसूरती नाल चल रहा है। सो मैं बेनती करूं डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा होरां नूं कि अज दे प्रोग्राम दा आगाज़ भी करनगे ते साडे सफरियां नूं जी आयां भी कहणगे। डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप। मेरी आवाज ऑडियो ठीक है, पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल सर। काबिल एहतराम मेरी अजीजा सरबजीत उर्फ डॉक्टर सरबजीत करसोल, प्रधान पंजाब साहित्य अकादमी, जो हुणे सानूं ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर रवेल सिंह, उप प्रधान अकादमी के कार्यकारी मैंबर, कन्वीनर ते बंदरवार के संचालक, मेरे प्यारे शागिर्द कुलदीप सिंह दीप, साडे अज दे समागम दे विच विशेषज्ञ टिप्पणी वजों मेहमान के तौर पर शामिल बहुत ही मेरे सत्कारत पसंदीदा लेखक, जिन्होंने मैं मिलिया नहीं कदे, उन्होंने नां तो वाकिफ है जसमंड जी, ते नाल ही वो नवे सफरी जिन्होंने सफरनामा साहित्य दे विच अजे पैर धरिया है, उन्हां विचों गुरनैम मंघाणिया, बलदेव कुराईवाला, गुरप्रीत पिशौरिया, नवनीत बठिंडा, उन्हां सारियां दा अकादमी वालों स्वागत। गुरनैम मंघाणिया मेरे शागिर्द दा शागिर्द है, मेरा ग्रैंड शागिर्द है, कुलदीप दा विद्यार्थी है। उसका सफरनामा मैं बांग्लादेश का पढ़िया है। बलदेव कुराईवाला ते गुरप्रीत पिशौरिया के सफरनामे मैनूं पढ़न का मौका नहीं मिलिया। नवनीत नूं मैं मिलिया होया। अज दा ये बंधनवार, जिस तरह कुलदीप ने दस्सिया, जसमंड जी नूं उचेचे तौर पर मैं दसना चाहुंदा
ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 16 ਤੋਂ 19 ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬੰਧਨਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5 ਵਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ, ਜੋ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਦਮੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ, ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ, ਚਿੱਟੇ ਪਰਬਤ, ਰੇਤੀਲੇ ਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਰਗੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਜੋ ਟਰੈਕਰਾਂ ਲਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਾਇਤਾ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕੋ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਮਹਿਰੂਮ ਅਫਜ਼ਲ ਪਰਵੇਜ਼, ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਲੋਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਨ ਫੁਲਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ 1981 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਉਂਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, 24-25 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪਰਤਾ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਖਕ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ में साथ नहीं जाता मेरा ज़मीर, छोड़ना पड़ता है बाहर ही स्कूटर की तरह। ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਬਾਜ ਕੇ ਜੂਏ ਨਸ਼ੇ में उड़ाए, टका बचा तो गजरा लाकर सुगरपति कहलाए। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸ਼ਰਤ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ। सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज बहुत तेरे, कि कड़ी धूप में छायादार पेड़ खड़े हैं। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰੀਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਏਸੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਨੇ, ਮਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜਸ ਮੰਡ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਕੀਰਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜੋ ਸਫ਼ਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਮਾ ਸਰ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 25 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸਫ਼ਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਨ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਸਮੰਡ ਵਰਗੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲੇਖਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਮੇਰਾ ਵਲੈਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਛਾਪੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ SS ਮੂਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ, ਜੋ ਬਹੁਪੱਖੀ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਨਾਟਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਸ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰੀ ਵੀ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ 200 ਪੰਨੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਇੰਨਾ ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਆ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਰਿਸ ਸਟਾਪੇਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਰਿਸ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਰਿਸ ਰਹਿ ਕੇ 200 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਾਂ, ਜੋ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾਰੂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਿਆਂ ਝੂਠੋ ਸੂਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਚੰਗੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਘੜ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 ਯੁਵਾ ਲੇਖਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਤਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ, ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ ਆਏ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਉਹ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇਖਿਆ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਮੰਗਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਵਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸਧਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ
किरस का मौका मिलना चाहिए, पर किरसा करते करते भी तुसी किस तरीके जश्न मना सकते हो, किवें आले दुआले नूं देख सकते हो, किवें उहनूं एनालाइज कर सकते हो, किवें उहनूं सैलीब्रेट कर सकते हो। इसका मतलब सफर वास्ते पैसे धेले नहीं चाहिए हुंदे, सफर दे वास्ते दिल गुरदा चाहिए। और अपनी गल मैं समेटूंगा इत्थों कि मैनूं 1991 च पहली बार नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जाण दा मौका मिलिया सी। उत्थे मैं रूह पंजाब दे नां दा थिएटर प्रोग्राम करके आया ते मेरे नाल 18 बंदियां दी टीम सी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, 에ਅਰੋਫਲਾਈਟ ਸਾਡੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਜਸ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਐਰੋਫਲਾਈਟ, ਐਰੋਫਲੋਟ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ 1991, ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ 18 ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਮੁੜੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋਲ 3-3 ਟੈਚੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਿੱਠੂ ਬੈਗ ਹਲਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ, ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਵਰਲਡ ਟੂਰ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਲਕੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੱਠੂ ਬੈਗ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਲੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਫ਼ਰੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ। 4 ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਰ ਨੇ, ਯਾਤਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਜਸਮੰਡ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ, ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 20 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰੀ ਨੇ, ਗੁਰਨੈਮ ਮਘਾਣੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਪਰਾਈਵਾਲਾ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਸ਼ੌਰੀਆ ਤੇ ਬੀਬਾ ਨਵਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ 2 ਪੜਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਐਕਸਪਰਟ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰੀ, ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਸਫ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਰਮਾ ਸਰ ਨੇ ਕਰਾਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ, ਚਿੱਟੇ ਪਰਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਰਤੀਲੇ ਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਮਾਰੂਥਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਅਜਬ ਅਜੂਬੇ, ਕੋਈ ਕੋਰੀ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਐਤਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, PhD ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਸਮੰਡ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਗੁਰਨੈਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬਨਸਵੰਨਾ ਬਾਂਗਲਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾਰਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ 3 ਸਫਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੂਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਵਨੀਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਧਰੇਟੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਸਫਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਅਜੇ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਕੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਮਾਲ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ YouTube ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਸਫਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਗੁਰਨੈਮ ਮੰਗਾਣੀਆਂ ਤੋਂ। ਗੁਰਨੈਮ ਮੰਗਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਲ ਜੀ, ਜਸ ਮੰਡ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲਦੇਵ ਕੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਦਾ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ, ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੋੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ
ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਬੇਟੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟੀਚਰਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਧਰੇਟੇ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਟੂਰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਚਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਅੰਧਰੇਟੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਰੇ ਭਲਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਭੀਖੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਭੀਖੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਭੀਖੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ। ਜਸਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਸਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਮਨ ਜੀ, ਸਰ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ 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 ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਮਨ ਜੀ। ਜਸਮਨ ਜੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਆ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਚਦੇ ਆ, ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜੀ ਸਰ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾਕਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10-15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਗੁਰਨੈਬ ਮੰਘਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਨੈਬ ਮੰਘਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਨ-ਸੁਬੰਨਾ ਬਾਂਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ NYP ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਈਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀਗੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਂਟਰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੰਢਾਏ 15 ਦਿਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਕਿਲੋ weight ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਚਾਵਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ
ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 4-5 ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 4-5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਨੂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਨੂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਹਨਾ, ਵੀ ਐਂ ਪਾਪਾ, ਇੱਕ ਹਮ ਉਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਢਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਨੁਭਵ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਤਜਰਬੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ, ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਸਮਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸਲ ਸਫ਼ਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦਲਜੀਤ ਬੰਗੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਰਿਓਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਝਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ, ਨਿਰੰਜਨ ਬੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੂਹੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਪਾਲ ਭੀਖੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ, ਅਮਨਦੀਪ, ਗੁਰਨੈਬ ਮੰਘਾਣੀਆਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਕੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਬਿਉਂਤਿਆ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਬਿਉਂਤ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਬਲਦੇਵ ਕੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਲਿਪੀਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦੀ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰਤ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਹ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਚਲੋ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਲਓ ਆਪਦੇ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵਰਮਾ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਰੂਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, YouTube ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹ ਨੈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੂਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲੀ ਰਸਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਮ ਹੀ 45-50 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚਲੋ ਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਓ ਸਵਾਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਇਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮਾਂਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਬਾਈ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ, ਅਬਲੂ ਹੋਰੀ, ਉਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, 5-6 ਜਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਅ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਜ਼ੀਲਾ ਟਾਪ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ 24-25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਮਾਣਿਆ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਕ ਜਸਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ, 12-12, 15-15 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੱਕੋ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਘੁੰਮ ਕੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਉਂਤਿਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਿਆ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਉਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸਲ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਿਉਂਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਰੂਰ ਖੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਖੱਟਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੁਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੰਡਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥੇਹਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਪੂਰਵ ਪਛਾਣ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮੱਧ ਪਛਾਣ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਟਸ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਹੜ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂਬਾ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਘੁੰਮਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਘੁੰਮਿਆ ਜੀ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਘੁੰਮਿਆਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਵਰਲਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਹੋਣ, ਪਰਬਤ ਹੋਣ, ਬਰਫਾਂ ਹੋਣ, ਮਾਰੂਥਲ ਹੋਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਲਗਭਗ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੁੰਮਿਆ। ਥੇਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਥੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਹ ਤੇ ਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੇ, ਸਵਾਹ ਤੇ ਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਥੇਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਥੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚੂੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਦੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 9 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਖੂਹ ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਨੀਚੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਉਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੇਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ, ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਐਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਥੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਥੇਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਥੇਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਨੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰੇਟੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਮੰਡ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਫਰੀ ਤੋਂ ਜਸਮੰਡ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ। ਨਵਨੀਤ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੇਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰੇਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਬਸ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੇਟੇ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਬਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਾਂ, ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਲਿਖਾਂ, ਬਟ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਰਹੀ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਲਿਖ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰੇਟੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ। ਪੁਨੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪੁਨੀਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਨੀਤ, ਕਿਹੜੇ ਪਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅੰਕਲ। ਅਸੀਂ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਗਏ, ਨੂਨਾਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਤੇ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਘੁੰਮੇ, ਨਦੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ, ਨਾਟਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ, ਪੂਰਾ। ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ +2 ਕਲਾਸ ਹੈ, ਬਰਡਨ ਇੰਨਾ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ,
ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਹਜੇ +2 ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਚੂੰਗੀ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ। ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰਨੈਬ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਲੋ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਸਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਸਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਓ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਸੰਕਰਤਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਘੁਮੱਕੜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਭਵ ਬੇਸਡ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਨੁਭਵ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਦਾਖ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇ ਥਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਭਵ ਬੇਸਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ, ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਸੀ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਬੇਸਡ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਬੇਸਡ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ,
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਸਫਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਅਨੁਭਵ ਬੇਸਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸਰ ਖੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਨੁਭਵ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਨੁਭਵ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੀ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਪੈਦਲ, ਇਹ ਆਈਸ ਕਲਾਈਮਿੰਗ, ਇਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਲਾਈਮਿੰਗ, ਇਹ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਹਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਈ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ, 60-70 ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਧਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੈਨਾ, ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਧਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨੌਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਲੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ
ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਕਲੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਆ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਲੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਵਿਧਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂਗੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੂਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਫਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ 9 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, 5-4 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਫ਼ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਬਲਦੇਵ ਹੈ, ਪਿਸ਼ੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਮਘਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਆ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖਦਾ ਬਲਦੇਵ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ, ਕੋਈ ਵਾਰਤਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਦਾ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਘਮੱਕੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਮੱਕੜੀ 'ਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਮੱਕੜੀ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਤੇ ਖਰਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰਮਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਏ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਰਮਨ, ਵਧੀਆ, ਸਾਡੀ ਅਕਸਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਫੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਲੜ ਪਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਈ ਦੀ, ਕਈ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਟਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੇਟੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਸਸਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਘਿਓ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ
ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਈ ਸਾਰਾ ਹਿੱਪੀ ਕਲਚਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਰਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਅਨਫਿਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਜਾਂ ਅਮਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੱਤਰ 4 ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋੜੂ ਪੱਟੋ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾਲ। ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਛੇਤੀ। ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨੋਟਸ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੋਟਸ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਪਏ ਆ, ਘਰੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਐਂ ਜੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੇ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂ ਹੋਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅਨਪਲੈਨਡ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਲਾਨਡ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਪਲਾਨਡ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਫ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅਨਪਲੈਨਡ ਸਫ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ ਸਰ, ਮਾਈਕ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਫ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਫ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਨਪਲੈਨਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਲੈਨਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਕਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਛ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਪਲੈਨਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਕਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਕੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਸ ਵੱਲ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਬਰਫਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਟੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੀ। ਸੋ ਅਨਪਲੈਨਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਸਹਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ।
ਅਨਪਲੈਨਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਰੋਲ ਅਨਪਲੈਨਡ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਅਨਪਲੈਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਸ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਨੈਬ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲਾਨ ਤੇ ਅਨਪਲਾਨ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਘੁੰਮਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸੋ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਰ ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰਨੈਬ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ, ਸਤੂਪ, ਮੰਦਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਤਤਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਾਰਕ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਘਮੱਕੜ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਰ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਗਾਫਲ, ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਜੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੇਵ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮਾਈਕ ਸਾਡੇ ਜੀ ਹੁਣ 3 ਰੂਟ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਹ 3 ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨਵਨੀਤ, ਪੁਨੀਤ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 10th ਤੱਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਈਏ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗੀ मैं, फिर कुछ लिखूंगी आगे कुछ। क्या बात है। कोई गल नहीं बेटे, अभी सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी के इम्तिहान और भी हैं, बहुत जिंदगी देखने वाली है, बड़ा कुछ देखोगे तुसी। जसमंड जी आखिरी टिप्पणी। माइक ऑन कर लो सर। जी सर। हाँ जी, मेरा ये है कि भी मैं वैसे तो 5-7 साल बाद मैं एक सफरनामा लिखदा हाँ ते हुणे अजंता लोरा वगैरह बारे एक सफरनामा आया जिहड़ा NBT ने छापिया जी। अगला सफर जिहड़ा मैं विहम ते आया सी सर्दियां विच, वो अपनी बीवी दे नाल, वो है दिल्ली तो बाई रोड कलकत्ता जान दी कुल, है ना। राह विच देखदे 20 दिन जान दे, 20 दिन आउण दे, 1.25 महीने दा इदां लिखिआ ते बाकी लिखण दा काम हाले
ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਮੰਡ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਲਹੌਜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਗੁਰਨੈਮ ਮੰਗਾਣੀਆਂ, ਬਲਦੇਵ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਧਨਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ।